تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں تاخیر کرنے کا حکم دیا ہے. ہم اور آپ شریعت کے پابند ہیں. حالی رحمت اللہ علیہ نے 2 شعر کہا ہے، اگر وہ شعر آپ سمجھ جائیں تو بہت جلدی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں. وہ یہ ہے، شعر یہ ہے کہ بھڑکتی نہ تھی خود بخود آگ ان کی، شریعت کے قبضے میں تھی باغ ان کی. یعنی صحابہ کرام کے اندر جو ایمان کی چنگاری تھی وہ خود بخود بھڑکتی نہیں تھی، انہوں نے اپنے آپ کو شریعت کے حوالے کر دیا تھا. جہاں کر دیا نرم نرما گئے وہ، جہاں کر دیا گرم گرما گئے وہ. شریعت نے جہاں ان کو کہا نرم ہو جاؤ تو نرم ہو گئے، اور جہاں کہا گرم ہو جاؤ تو گرم ہو گئے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان کی صفات قرآن میں بھی بیان کی ہیں. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے جو دوست ہیں، ان کے جو ساتھی ہیں، ان کے صحبت اختیار کرنے والے جو صحابہ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے بارے میں سخت ہیں. سخت کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت لڑنے بھیڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اپنے عقیدے میں وہ سخت ہیں، کافروں سے کسی معاملے میں سمجھوتا نہیں کرتے. رحماء بینہم، اور آپس میں نرم دل ہیں. تو ہم کو اور آپ کو جس کا حکم دیا گیا ہم اس کے پابند ہیں. وہ عطا کریں تو حلال ہے، وہ نہ دیں تو بادہ حرام ہے. اگر اللہ کہہ دے کہ یہ چیز حرام ہے، اللہ نے کہہ دیا کہ دنیا کی شراب حرام ہے تو حرام ہے، اور آخرت کی شراب جائز ہے تو جائز ہے. یہ بھی شراب ہے وہ بھی شراب ہے، لیکن یہاں کی شراب کے اندر نشہ ہے، وہاں کی شراب کے اندر نشہ نہیں ہے. تو اللہ نے جس چیز کو کہہ دیا حلال ہے تو وہ حلال ہے، اور جس چیز کو کہہ دیا حرام ہے حرام ہے. اب عشاء کی نماز میں اللہ نے تاخیر کو ہی یہی کہا کہ وہی اول وقت ہے، اس کا مطلب یہی کہ وہی پہلا وقت ہے اور نمازوں کے مقابلے میں. بس اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ادا کروں نماز مسجد حرام میں ایسا دن آئے، میرے اللہ یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ETV اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ETV اردو پر. مذہب کی نہ صوبوں کی نہ فرقوں کی فقط، واللہ کے ہر دل کی زبان ہے اردو. نہ دیے کا ہے نہ ہوا کا ہے، یہاں جو بھی کچھ ہے خدا کا ہے. یہاں ایسا کوئی دیا نہیں جو جلا ہو اور وہ بجھا نہ ہو. سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے، تو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھ. بہت اچھا ہے، واہ واہ. دل سے اپنایا نہ اس نے، غیر بھی سمجھا نہیں. یہ بھی ایک رشتہ ہے جس میں کوئی بھی رشتہ نہیں. برسوں کی رسم و راہ تھی، ایک روز اس نے توڑ دی. ہوشیار ہم بھی کم نہیں، امید ہم نے چھوڑ دی. معیاری شعر و ادب اور اردو زبان کے فروغ کی جانب ETV اردو کی ایک اور پہل. دیکھیے پروگرام انداز بیان ہر پیر کا جمعرات دوپہر 2:30 بجے صرف ETV اردو پر. ETV اردو پر اگلا پروگرام
ناظرین آداب، ای ٹی وی اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ای ٹی وی انڈیا، میں ہوں سید احمد جیلانی۔ پہلے نظر سرخیوں پر۔ اتر پردیش کے بدایوں میں گنگا ندی پر زیر تعمیر پل کا حصہ منہدم، 5 مزدور ہلاک، 19 زخمی۔ ڈی ایم کے نے آئندہ لوک سبھا چناؤ کے لیے کانگریس سے راہ کی الگ، بی جے پی سے بھی دور رہنے کا دیا اشارہ۔ لوک پال بل پر راجیہ سبھا میں آج ہونی ہے بحث، جہانی وزیر شیش رام کے احترام میں پارلیمنٹ کی کارروائی ملتوی ہونے کا امکان۔ دہلی میڈیکل طالبہ کے عصمت دری واقعے کی آج پہلی برسی، نہیں خشک ہوئے ماں باپ کے آنسو۔ چینی فوجیوں نے ٹمر سیکٹر سے 5 ہندوستانیوں کو کیا گرفتار، ہندوستانی فوج کی مداخلت کے بعد کیا رہا۔ اور ملیشیا کی لی چونگ نے پھر جیتا بی ڈبلیو ایف ورلڈ سپر سیریز فائنل، چوتھی بار ٹائٹل جیت کر بنایا ریکارڈ۔ اور خبریں تفصیل سے۔ اتر پردیش کے بدایوں میں کچلا گھاٹ پر ریلوے کا زیر تعمیر پل کا ایک کھمبا اچانک گر گیا، جس کے سبب تقریباً 35 مزدور گنگا ندی میں گر گئے۔ اس حادثے میں 5 مزدور ہلاک اور 19 زخمی ہو گئے ہیں۔ مہلوکین میں 3 مزدوروں کا تعلق آسام سے ہے، جبکہ 2 کا الہ آباد سے بتایا جاتا ہے۔ بدایوں کے کچھلا میں زیر تعمیر ریلوے کے پل کا ایک کھمبا جیسے ہی دھسا، جے سی بی کرین اور اس پر کام کر رہے تقریباً 35 مزدور گنگا ندی میں جا گرے۔ گھنے کوہرے کے سبب راحت اور بچاؤ کے کام میں مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ حادثے کی خبر ملتے ہی پولیس کے اعلیٰ حکام موقع پر پہنچے، زخمیوں کو بدایوں کے ضلع اسپتال میں داخل کرایا گیا، جہاں ان کا علاج چل رہا ہے۔ دیر رات ضلع مجسٹریٹ نے بھی اسپتال کا دورہ کیا۔ ضلع انتظامیہ نے حادثے کی جانچ کے احکامات دے دیے ہیں۔ 5 لوگ ابھی تک ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور 19 لوگ جو ہیں گھائل ہیں۔ ان سبھی ڈیڈ باڈیز کو اور گھائل جو ویکتی ہیں ان کو ضلع اسپتال لایا گیا ہے، اور ضلع اسپتال میں ہم لوگ پوری طریقے سے ان کا علاج کر رہے ہیں تاکہ گھائلوں کو بیسٹ پاسبل چکتسا۔ بدایوں کاس گنج ریل سیکشن پر براڈ گیج لائن کے لیے سوروں کے کچھلا گھاٹ پر پل کی تعمیر کا کام چل رہا ہے۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق چونکہ یہ معاملہ ریلوے محکمے سے جڑا ہے، لہذا معاملے کی جانچ رپورٹ ایس ڈی ایم کے ذریعے محکمہ ریلوے کو سونپی جائے گی۔ ای ٹی وی نیوز بدایوں۔ سری لنکائی تملوں کے معاملے میں ہوئی علیحدگی کے کئی ماہ بعد ڈی ایم کے سربراہ کروناندھی نے 2014 کے لوک سبھا چناؤ میں کانگریس کے ساتھ کسی بھی طرح کے اتحاد سے انکار کیا ہے۔ ڈی ایم کے پارٹی ذرائع کے مطابق کروناندھی نے بی جے پی کے ساتھ بھی اتحاد نہ کرنے کا اشارہ دیا ہے۔ سری لنکائی تملوں کے معاملے پر کانگریس سے الگ ہونے والے کروناندھی نے چنئی میں پارٹی کی جنرل کونسل کی میٹنگ میں اپنا خطاب ختم کرتے ہوئے اعلان کیا کہ ڈی ایم کے 2014 کے لوک سبھا چناؤ میں کانگریس کے ساتھ انتخابی سمجھوتا نہیں کرے گی۔ ڈی ایم کے ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ کروناندھی نے اشارہ دیا ہے کہ وہ بی جے پی کے ساتھ بھی اتحاد نہیں کریں گے، تاہم انہوں نے اس سلسلے میں کوئی وعدہ نہیں کیا۔ ذرائع کے مطابق کروناندھی نے اشارہ دیا ہے کہ بی جے پی کی موجودہ قیادت اٹل بہاری واجپئی سے مختلف ہے، جنہوں نے این ڈی اے حکومت کی قیادت کی تھی، اور ڈی ایم کے جس کی حلیف جماعت تھی۔ میڈیا کے ذریعے یہ پوچھے جانے پر کہ کیا انہوں نے اب بھی بی جے پی کو ایک متبادل کے طور پر رکھا ہے، پارٹی ذرائع کا جواب تھا کہ ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے جو اتحاد کے تعلق سے فیصلہ کرے گی۔ میٹنگ میں موجود ڈی ایم کے ذرائع نے بتایا کہ کروناندھی نے 2G اسپیکٹرم گھوٹالے کا حوالہ دیتے ہوئے کانگریس سے انتخابی تال میل سے انکار کیا۔ کروناندھی کی بیٹی کنیموری اور سابق وزیر ٹیلی کام اے راجا اس معاملے میں ملزم ہیں۔ حال ہی میں معاملے کی جانچ کے لیے پی سی چاکو کی قیادت میں تشکیل کردہ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی نے اپوزیشن کے ہنگامے کے درمیان اپنی رپورٹ پارلیمنٹ میں پیش کی۔ اس رپورٹ میں یہ کہتے ہوئے وزیراعظم منموہن سنگھ کو کلین چٹ دی گئی ہے کہ انہیں اس وقت کے وزیر ٹیلی کام اے راجا نے گمراہ کیا تھا۔ بیورو رپورٹ، ای ٹی وی نیوز۔ سی پی ایم کا کہنا ہے کہ غیر بی جے پی غیر کانگریسی سیکولر انتخابی اتحاد قائم کیا جائے گا تاکہ آئندہ لوک سبھا چناؤ میں بی جے پی کو اقتدار میں آنے سے روکا جا سکے۔
अगरतला में पार्टी की 3 रोजा सेंट्रल कमेटी की मीटिंग के अख्ताम पर एक जलसे से खिताब करते हुए सीपीएम जनरल सेक्रेटरी प्रकाश करात ने कहा कि हालिया असेंबली चुनाव में कांग्रेस को आवाम ने ठुकरा दिया और मौके का फायदा उठाकर बीजेपी जैसी फिरकापरस्त कुव्वतें आरएसएस की मदद से इख्तिदार में आने की कोशिश कर रही हैं। करात ने कहा कि इक्तिसादी पॉलिसी के मामले पर कांग्रेस और बीजेपी एक ही नजरिए की हामिल है। दूसरे जितने भी गैर कांग्रेस गैर भाजपा पार्टियां हैं, जितने भी गैर कांग्रेस सेक्युलर पार्टियां हैं, उनके साथ हम सहयोग करेंगे, उनके साथ मिलके भाजपा नहीं, सांप्रदायिकता नहीं, देश के सामने एक सेक्युलर जर्मानी विकल्प को पेश करने के लिए हम काम करेंगे। केंद्र कमेटी की मीटिंग अंजानी मरकजी वजीर मेहनत और रोजगार शीशराम ओला की आखिरी रसूम आज तमाम तर सरकारी एजाज के साथ अदा की जाएगी। 86 साला शीशराम ओला का गुज़श्ता रोज गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में इंतकाल हो गया था। वो काफी अरसे से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला थे। अंजानी शीशराम ओला की आखिरी रसूम राजस्थान के जिला झुंझुनू में उनके आबाई गांव अरडावता में अदा की जाएगी। मजबूत जाट लीडर शीशराम ओला 8 मरतबा रुकन असेंबली और 5 बार रुकन पार्लियामेंट मुंतखब हुए थे। वो कई बार राजस्थान और मरकज में वजीर रहे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके बॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके बॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। ईटीवी इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। लोकपाल बिल पर आज राज्यसभा में बहस होनी है। बीजेपी के जरिए तरमीमशुदा लोकपाल बिल के मसवदे की हिमायत के ऐलान के बाद लोकपाल बिल के पास होने की हुकूमत की उम्मीदों को मजीद तक़वियत मिली है। जराये का यह भी कहना है कि राज्यसभा में आज लोकपाल बिल पर बहस मुमकिन नहीं है, क्योंकि दोनों ऐवानों की कार्रवाई अंजानी मरकजी वजीर शीशराम ओला को खराज अक़ीदत पेश करने के बाद कल तक के लिए मुलतवी की जा सकती है। जमहूरियत में अपोजिशन का रोल काफी अहम होता है। बात बिगड़ती है तो हुकूमत के पसीने छूट जाते हैं, और अगर किसी मौजू पर अपोजिशन हुकूमत की हिमायत की बात करे तो फिर हुकूमत का हौसला बुलंद होना लाजमी है। लोकपाल बिल पर बीजेपी की हिमायत से बिल पास कराने के सिलसिले में हुकूमत काफी पुरुउम्मीद है। मरकजी वजीर नारायण सामी को यकीन है कि बिल पास हो जाएगा। समाजवादी पार्टी बिल की मुखालफत कर रही है, ताहम हुकूमत ने उम्मीद जाहिर की है कि वो अपने फैसले पर दोबारा गौर करेगी। लोक जनशक्ति पार्टी के लीडर रामविलास पासवान ने समाजवादी पार्टी से लोकपाल बिल की हिमायत करने की अपील की है। टीडीपी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने भी लोकपाल बिल की हिमायत की बात कही है। नायडू का कहना है कि लोकपाल बिल बगैर ताखीर के पास किया जाना चाहिए। मरकजी वजीर फारूक अब्दुल्ला ने बिल की हिमायत करते हुए कहा है कि लोकपाल बिल को बगैर बहस के पास हो जाना चाहिए। उधर जेडीयू सरबराह शरद यादव ने मशरूत तौर पर लोकपाल बिल की हिमायत की है। हम लोग तो पहले से भी उसके साथ उस मामले में साथ हैं, लेकिन जो चुनी हुई सरकार है उसको बिल्कुल परे नहीं कर देना।
नहीं तो काहे के लिए चुनाव होता है। बहरहाल लोकपाल बिल पर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के अफकार और ख्यालात से भी ऐसा लगता है कि लोकपाल बिल के पास होने का वक्त आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। लोकपाल बिल के ताजा मसवदे पर अन्ना हजारे और केजरीवाल के बीच तल्खी पैदा हो गई है। आम आदमी पार्टी ने हुकूमत के लोकपाल बिल की सख्ती से मुखालफत की है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि हुकूमत का लोकपाल इख्तियारात से खाली है और इससे बदउनवानी का खात्मा मुमकिन नहीं है, जबकि अन्ना हजारे ने बिल पर इत्मीनान जाहिर किया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि हुकूमत का मौजूदा लोकपाल बिल उन्हें मंजूर नहीं है। दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हुकूमत का लोकपाल कमजोर और इख्तियारात से खाली है और इससे एक बदउनवान सियासतदान तो दूर की बात, एक चूहा भी जेल नहीं जा सकता। केजरीवाल का कहना है कि हुकूमत CBI को एक आजाद और खुद मुख्तार इदारा बनाना ही नहीं चाहती। तो अगर CBI को इन्होंने इंडिपेंडेंट नहीं किया तो इस लोकपाल का फायदा क्या है? आज मैं यहाँ पे पूरे होशो हवास में पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ कि ये जो लोकपाल बिल ला रहे हैं, इस लोकपाल बिल से मंत्री तो क्या, एक चूहा भी जेल नहीं जा सकता। केजरीवाल का कहना है कि सरकारी लोकपाल से अवाम को कोई फायदा हासिल नहीं होगा, बल्कि इसका फायदा सिर्फ कांग्रेस और राहुल गांधी को पहुंचेगा। इस पूरे कानून को पास करने का नेट रिजल्ट केवल कांग्रेस को फायदा पहुंचता नजर आ रहा है, राहुल गांधी को कुछ न कुछ क्रेडिट मिलता हुआ नजर आ रहा है और कोई फायदा मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। आम आदमी पार्टी के लीडर प्रशांत भूषण का कहना है कि जब तक इंतजामी अख्तियारात लोकपाल के पास नहीं होंगे, उस वक्त तक जांच आजादाना और शफाफ तरीके से नहीं हो पाएगी। प्रशांत भूषण ने याद दिलाया कि जब अन्ना हजारे ने रामलीला मैदान पर अनशन किया था, उस वक्त अन्ना के अनशन को तोड़ने के लिए तमाम सियासी जमातों ने अन्ना की 3 शर्तें मंजूर कर ली थीं और ये शर्तें मौजूदा लोकपाल में नहीं है। पहली शर्त ये थी कि भाई सारे अफसर ऊपर से नीचे ग्रुप ए से ग्रुप डी तक सब लोकपाल के इन्वेस्टिगेशन के अधीन होंगे। दूसरी शर्त ये थी कि सिटीजन्स चार्टर, जिसमें कि हर सरकारी संस्था को ये बताना पड़ेगा कि कितने दिन में वो जनता की सवालों का या जनता की एप्लीकेशन का निवारण करेंगे और अगर नहीं करें तो उनको दंड देने की पावर वो भी लोकपाल के पास होगी। तीसरा ये था कि जिस आधार पर लोकपाल बनाया जाएगा केंद्र में, इसी कानून के द्वारा हर राज्य में लोकायुक्त बनाना लाजमी होगा। अरविंद केजरीवाल ने अन्ना की जानिब से हुकूमत के लोकपाल की हिमायत करने पर दुख का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि अन्ना को गुमराह किया जा रहा है। केजरीवाल ने कहा कि वो जन लोकपाल की मंजूरी के लिए आखिरी दम तक अपना एहतजाज जारी रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। और अब बात दिल्ली में दामिनी के साथ हुए हैवानियत के 1 साल की। दिल्ली में 1 बरस कबल मेडिकल तालिबा को बस में आज ही के दिन इज्तिमाई इस्मतदरी का शिकार बनाया गया था। इसके साथ हैवानियत का जो सलूक किया गया था, इसके नतीजे में वो 13 रोज तक जिंदगी से जंग लड़ने के बाद दुनिया से चल बसी थी। इस 1 बरस में कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जब उसके माँ बाप की आंखें उसकी याद में नम न हुई हो। 1 बरस कबल आज ही के रोज 6 दरिंदा सिफत इंसानों ने एक 23 साला मेडिकल तालिबा को अपनी हवस का शिकार बनाया था। 1 बरस गुजरने के बाद भी उस बहादुर लड़की के वालिदैन की आंखें अपनी लाडली की याद में भीग जाती हैं। उस दिल दहला देने वाले वाक़े ने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया था। एक जानिब मुतासरा अस्पताल में मौत से लड़ रही थी तो दूसरी तरफ दिल्ली की सड़कें खवातीन पर मजालिम के खिलाफ जंग का मैदान बनी हुई थीं। दिल्ली ही नहीं, मुल्क के दीगर मकामात पर भी लोग सड़कों पर उतर आए थे। मुतासरा के माँ बाप ने ये 1 साल कैसे गुजारा ये तो उनका ही दिल जानता होगा, लेकिन वो जहाँ अपनी बेटी की हिमायत में उठे लाखों लोगों के शुक्रगुजार हैं, वहीं ट्रायल कोर्ट के जरिए नाबालिग मुजरिम को महज 3 बरस की सजा दिए जाने से दिल बर्दाश्ता भी हैं। उन्होंने गुज़श्ता नवंबर में इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। उसके एक आधार पर उसको नाबालिग घोषित करके
उनको बिल्कुल छोड़ दिया गया है। लोग कहते हैं कि उसको सजा मिले, क्या सजा मिले? सुधार गृह में सजा होती है वो। उसको टेलीविजन दिया गया है, वेट दिया गया है, खाने पीने की हर व्यवस्था है, वहीं पे हमारे बच्ची को कुछ पानी नहीं मिल सका और लोग कहते हैं कि उसको सजा, क्या सजा मिल है उसको? तो अगर कानून में अगर बदलाव नहीं हुआ तो अब ये समझिए कि अब याचना नहीं होगी, रण होगा। ये जब तक इसका समाधान नहीं होगा, कानून नहीं बदलेगा, तब तक नए परिवार बैठेगा चुपचाप और न ही समाज बैठ पाएगा। हाँ, हम तो ये मानते हैं कि अगर हमारे कानून में ये प्रावधान नहीं है कि नाबालिग कुछ भी करेगा उसको सजा यही मिलेगी, तो हम तो कोर्ट से न्याय से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे मामलों को कानून अलग से बनाया जाए और बजाय उनका उम्र के उनके क्राइम देखकर उनको सजा दी जाए। ये इंदोहनाक के ट्रायल कोर्ट में चला। एक मुलजिम राम सिंह ने तिहाड़ जेल में 11 मार्च को फांसी लगा ली थी। बकिया 4 मुलजिमीन अक्षय ठाकुर, विनय शर्मा, पवन गुप्ता और मुकेश को ट्रायल कोर्ट ने 13 सितंबर को कसूरवार ठहराते हुए सजाए मौत का मुस्तहक करार दिया। उस सजा की तौसीक का मामला हाई कोर्ट में जेर समाअत है। उस बहादुर लड़की की मौत से पूरे मुल्क में गमो अलम की लहर दौड़ गई थी। खवातीन पर जिनसी हमलों के खिलाफ जबरदस्त अवामी रद्द अमल का ही नतीजा था कि हुकूमत को क्रिमिनल लॉ में तरमीम करना पड़ी। लोकसभा ने 19 मार्च को उस तरमीमी बिल को मंजूर किया और राज्यसभा ने उस पर 21 मार्च को अपनी मंजूरी की मुहर सब्त की। आईपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल एक्ट और जिनसी हमलों से बच्चों को बचाने से मुतल्लिक दफात में भी कई तरमीमात की गयीं। इस्मत दरी के मुजरिम की सजा को बढ़ाकर 20 बरस तक कर दिया गया। ईटीवी न्यूज, दिल्ली। मुल्क में खवातीन के खिलाफ बढ़ते तशद्दुद और तहफ़्फ़ुज़ के मामले पर गुज़श्ता 1 बरस से जबरदस्त बहस जारी है। सख्त कानून भी वज़ा किए गए हैं। कौमी राजधानी समेत कई शहरों में पुलिस भी हरकत में आई है, लेकिन इन सब इक़दामात के बावजूद नतीजा वही ढाक के 3 पात ही है। 1 साल के दौरान दिल्ली में आबरूरेज़ी के वाक़यात में दोगुना इजाफा हुआ है। सोलह दिसंबर 2012 मुकाम नई दिल्ली। मौसम सरमा की ठुठुरा देने वाली रात में चलती बस में मेडिकल तालबा की आबरूरेज़ी की गई। इस वाक़े ने मुल्क को झंझोड़ कर रख दिया। पूरे मुल्क में लोग सड़कों पर उतर आए। मुल्क में ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़ पर जबरदस्त बहस छिड़ी। हुकूमत भी हरकत में आई और ख्वातीन के खिलाफ बढ़ते तशद्दुद की रोकथाम के लिए सख्त कानून वज़ किए गए। दिल्ली पुलिस ने भी हेल्पलाइन, हेल्प डेस्क, पेट्रोलिंग वैन समेत मुख्तलिफ इक़दामात किए, लेकिन इन सब के बावजूद गुज़िश्ता साल के दौरान दिल्ली में आबरूरेज़ी के वाक़यात में 2 गुना और जिनसी हरासानी के मामलों में 6 गुना इजाफा दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस के डाटा के मुताबिक इस साल 30 नवंबर तक आबरूरेज़ी के 1493 केस दर्ज किए गए हैं, जो 2012 के मुकाबले 2 गुना है। इसी तरह जिनसी हरासानी के मामले में इजाफा दर्ज किया गया है। अब तक 3237 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 2012 में जिनसी हरासानी के 625 केस ही दर्ज किए गए थे। इसी तरह छेड़खानी और पीछा करने के मामलों में भी इजाफा दर्ज हुआ है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ख्वातीन में तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बेदारी आई है और वो ज्यादती पर चुप रहने के बजाय मामला दर्ज करा रही हैं, जो मुस्बत अलामत है। पुलिस का मानना है कि ख्वातीन में आई बेदारी की वजह से ही जिनसी तशद्दुद से जुड़े मामलों के इंदराज में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। आइए अब एक नजर डालें नेशनल क्राइम ब्रांच ब्यूरो के डाटा पर। ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए दिल्ली पुलिस की जानिब से कई इक़दाम किए गए हैं। मुसीबत में घिरी ख्वातीन को मदद बहम पहुँचाने के लिए क्राइम अगेंस्ट वीमेन सेल कायम किया गया। इसके साथ साथ ख्वातीन पर मुश्तमिल पुलिस टीम हमावक्त फाल रहती है और फौरन FIR दर्ज करने के अहकाम भी जारी किए गए हैं। इसके साथ साथ आबरूरेज़ी से जुड़े मामलों की जाँच ख्वातीन अफसरों के सुपुर्द की जाती है। कौमी राजधानी में गर्ल्स स्कूलों और वीमेंस कॉलेजों, तफरीही व अवामी मकामात पर 850 पेट्रोलिंग वैन तैनात रहती हैं। इसके साथ साथ रहायशी इलाकों में ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए पुलिस ने मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया है। पुलिस के मुताबिक ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इतने इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कौमी राजधानी को
خواتین کے لیے محفوظ نہیں سمجھا جاتا کیونکہ اعداد کچھ اور ہی تصویر پیش کر رہے ہیں۔ بیورو رپورٹ ETV نیوز۔ چینی فوجوں نے ہندوستانی علاقے میں دراندازی کی اور دیدہ دلیری کے ساتھ 5 ہندوستانیوں کو پکڑ کر لے گئے۔ ہندوستانی فوج کی مداخلت کے بعد چینی فوج نے 5 کو چھوڑ دیا۔ حقیقی لائن آف کنٹرول پر یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے۔ فوجی ہیڈ کوارٹر اس معاملے کو اہمیت نہیں دے رہا ہے۔ پچھلے دنوں لداخ کے چمر سیکٹر میں چینی فوجیوں نے جو کچھ کیا وہ ناقابل یقین معلوم ہوتا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ چینی فوجی چمر کے علاقے میں کافی اندر تک گھس آئے اور 5 ہندوستانی باشندوں کو پکڑ کر لے گئے۔ PTI نے سرکاری ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ یہ حرکت پیپلز لبریشن آرمی کے جوانوں نے کی تھی۔ PTI کے مطابق دونوں ملکوں کے بیچ سرحدی تنازع کے حل کے لیے موجود میکانزم کے تحت کی گئی کوششوں کے نتیجے میں چینی جوانوں نے 5 ہندوستانی باشندوں کو رہا کر دیا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ چینی دراندازی کے گزشتہ واقعات کی طرح اس واقعے کو بھی ہندوستانی حکومت نے ہلکے انداز میں لیا ہے۔ اس کے مطابق فلیگ میٹنگ میں اس مسئلے کو دوستانہ ماحول میں حل کر لیا گیا۔ عسکری امور کے ماہر ادے بھاسکر کا کہنا ہے کہ سرحدی تنازع کے حل کے لیے وضع کیے گئے میکانزم کے بعد یہ پہلا واقعہ ہے اور مستقبل میں اس قسم کے اور بھی واقعات ہو سکتے ہیں۔ یہ جو نیا میکانزم ہے اس کے لیے یہ ایک پرکار کا پریکشا ہے۔ ابھی یہ بار بار ہوگا کیونکہ خاص ہمارے جو کیٹل گریزر ہیں یعنی کہ جو اپنے جانوروں کو لے جاتے ہیں گھاس کے لیے، ان کے لیے یہ پارمپرک ہے اور ان کے لیے یہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول اور کس پرکار سے یہ سیما بنی ہے یا نہیں بنی ہے یا کیا دھارنا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو بھارت اور چین کو ایک پرکار کا گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھتے ہوئے کسی پرکار کا سمجھوتا کی ضرورت ہے۔ جبکہ عسکری امور کے اور ماہر بھرت ورما چینی حرکتوں کا جواب دینے کے تعلق سے ہندوستانی حکومت کے رویے کی سخت مذمت کر رہے ہیں۔ جو سب سے بڑی سمسیا آ رہی ہے چائنیز بارڈر پر وہ بیکاز ہماری پالیسیز کمزور ہیں۔ ڈاکٹر منموہن سنگھ کی سرکار نے جو پالیسیز وہاں رکھی ہے وہ سویپنگ انڈر دا کارپیٹ ہے۔ وہاں پر جو چیزیں چائنیز حرکت کر رہے ہیں بار بار ہماری زمین ہڑپتے جا رہے ہیں، اس کو چائنیز انڈین گورنمنٹ اندیکھا کر کے انڈر دا کارپیٹ سویپ کر دیتی ہے۔ جنتا کے سامنے وہ چیز آتی نہیں ہے۔ سیکورٹی فورسز اور پرٹیکولرلی آرمی کے ہاتھ انہوں نے باندھ دیے ہیں۔ آرمی رسپونڈ کر نہیں سکتی ہے۔ اگر آرمی رسپونڈ کر سکتی ہے تو ایسی چھٹ پٹ گھٹنائیں بالکل بند ہو جائیں گی۔ حقیقی کنٹرول لائن LAC پر چینی فوجیوں کے ذریعے دراندازی کے معاملے میں چمر سب سے زیادہ سرگرم علاقوں میں شامل ہے۔ چمر لیہ سے 300 کلومیٹر دور واقع ہے۔ ہندوستان کے نقطہ نگاہ سے چمر ایسا مقام ہے جہاں LAC تک ہندوستان کے لیے رسائی کافی دشوار ہے۔ گزشتہ 1 برس میں LAC پر ہندوستانی علاقے میں چینی دراندازی کے تقریباً 200 واقعات ہوئے ہیں۔ بیورو رپورٹ ETV نیوز۔ سعودی عرب میں غیر قانونی طور پر مقیم ایتھوپیا کے 1,27,000 سے زیادہ افراد کی وطن واپسی ہو رہی ہے۔ اندازہ تھا کہ ان کی تعداد 40,000 تک ہوگی، لیکن اس میں زبردست اضافہ ہوا۔ کئی افراد ادیس ابابا پہنچ چکے ہیں۔ وطن واپس ہوئے افراد میں خواتین، بچے، بوڑھے سبھی شامل ہیں۔ ان میں سے کئی افراد بیمار ہیں اور کئی خواتین حاملہ بھی ہیں۔ بین الاقوامی تنظیم برائے مائیگریشن کے مطابق حکومت کے ذریعے چلائے جا رہے وطن واپسی کے اس پروگرام پر تقریباً 13.1 ملین امریکی ڈالر خرچ ہوں گے۔ یہ خطرہ بھی برقرار ہے کہ ایتھوپیا کے یہ بے روزگار شہری معاش کی تلاش میں ایتھوپیا کے بدلے دیگر ممالک کا رخ بھی کر سکتے ہیں۔ Welcoming them, receiving them is also another challenge actually, because this is a very huge number. But however, since the country is determined and the leadership is also committed to its citizens, and the public at large are also aware of this and quite committed, things are being managed very well, and so far is so good. نیلسن منڈیلا کو پرنم آنکھوں سے گزشتہ روز ان کے آبائی قصبے کیونو میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ 5 دسمبر کو عظیم